Our last section, I want to talk more specifically about building the nation of Ukraine. І в останній частині своєї презентації я хочу поговорити більш детально про формування української нації. To be honest, there aren't that many places in the world where I believe individuals or small groups of individuals can make a difference like they can in Ukraine right now. І я думаю, що дуже мало місць на землі, де малі групи або група індивідів може зробити певні зміни і ініціювати певні зміни, але це зараз можна робити в Україні. Part of, I think, the intended effect of this war is to make you forget that. So don't forget it. Одна з цілей цієї війни – це змусити вас забути це, що ви можете вплинути. Як my son is a sociologist. Мій син – соціолог. He's a professor in California. Він професор в Каліфорнійському університеті. One of the courses he teaches is on the subject of nation building. І один з предметів, який він викладає, це формування нації. Basically, it's a historical course and a theory course. Фактично, це курс історії та теорії. Except when it comes to Ukraine. Але це не стосується України. Because that is the process that is happening right here, right now. Тому що зараз процес формування нації в Україні відбувається саме зараз. And so this is not a question about how can Ukrainians get into Europe. І це не питання того, як Україна може потрапити в Європу. To get something that Europe has to offer that we don't have. Для того, щоб отримати щось, чого в них немає. I really believe that Europe needs the gift of Ukraine most of all. Але я особисто переконаний, що Європі потрібна Україна перш за все. Це дар України. You're not on this pilgrimage like in the Wizard of Oz to get something. І Україна не знаходиться на цьому шляху пілігрима, як в волшебник, чарівник із країни Оз, коли вони стане містом. And if you remember the story, all the wizard had to give them was the stuff they already had. І якщо ви пам'ятаєте цю історію, то все, що міг запропонувати їм чарівник, це все, що в них вже було. But I truly believe that Ukraine is on a pilgrimage to lift the spiritual life of Europe. Але я переконаний в тому, що Україна, вона на такому шляху, який, для того, щоб на цьому шляху, для того, щоб підняти духовне життя Європи. To open the eyes of Europe to see that their history, their spiritual history and history of democracy are not yet finished. Вона на шляху, щоб показати, що їх історія їх демократії, це ще не закінчена, це ще продовжує формуватися. In spite of the lies and the false narratives that are trying to justify a war that cannot be justified. І незважаючи на ті, скажімо, наративи, які намагаються виправдати війну, що в чому нема виправдання. Ukraine offers truth in a world that people are doubting that truth even exists. Україна пропонує правду у світі, де люди навіть сумніваються, що правда існує взагалі. We were talking to some chaplains who have worked in war situations all around the world, including Ukraine. Ми розмовляли з капеланами, які працювали в зонах військових дій по всьому світі, в тому числі в Україні. And they were visibly moved by the difference they saw in Ukrainian soldiers from soldiers in other countries. І вони були розчулені, вражені цією різницею в поведінці солдатів, саме українських солдатів. They weren't just concerned about destroying the enemy and surviving.
Тому що українські солдати, вони не були занепокоєні тільки перемогою, вбивством ворога та, розбити там базу ворога. That they actually were asking chaplains to pray for the people in the communities that were not fighting. І, наприклад, українські воїни, вони просили молитися за людей в їх громаді, за інших людей. And, Ukrainians know that freedom is not without a price. І українці знають, що свобода without a price. Yes, it has a cost. Що і українці знають, що у свободи є своя ціна. Whether they speak it or not, I truly believe that Ukrainians are walking the way of the cross. І визнаються люди чи ні, але я бачу, що українці йдуть таким шляхом Христа. That it's in carrying your cross that you attain life. Що вони несуть свій хрест, в якому все життя. It's a calling to live in community with God and with your neighbor. Що вони отримують призвання, що жити в єднанні з своїм ворогом, своїм сусідом. It's a calling to every person and every people, but I truly believe Ukraine is receiving that calling. Це справжній виклик, але я бачу, що Україна йде на цей виклик. To defend the innocent. І Україна також йде на виклик захищати невинних. To proclaim the kingdom of goodness in the face of darkness. Вона йде на проголошення царства добра в період такої темряви. To carry the light into a dark place. Вона несе світло в темні місця. To be willing to sacrifice, maybe even greatly, for the things that are most important. Жертвує дуже жертвує за важливі речі. Jesus says when we lose ourselves, we find ourselves. Ісус говорить, що ми знаходимо себе тоді, коли ми втрачаємо себе. That when a seed falls to the ground and dies, it brings fruit. Наприклад, коли зерно помирає, воно приносить плід. And we're called to bear witness to the truth. І ми були призвані бути witness. To testify. Свідчити про правду, про істину. And we can begin by testifying to the truth about ourselves and our land and our history that's been stolen. І ми можемо почати про те, що ми будемо свідчити про свою землю, про свою історію. One of the most beloved songs in this season of Christmas was written by a Ukrainian. І одна з найулюбленіших пісень Різдва була написана українцем. And Mykola Leontovich's birthday was just this week. Наприклад, Микола Леонтович, його день народження було цього тижня. And I couldn't be reminded of his birth without being reminded of how he died. Я б ніколи не дивився на його день народження, якби треба нагадувати не тільки про його народження, а й про те, як він помер. That he was murdered in his parents' home. Його вбили в будинку своїх батьків. By a communist agent. Комуністи, агенти. Who his parents had invited in and shown hospitality to. Якого запросили його батьки в свій дім і просто прийняли його гостинно. And so home is not without risk. Тому навіть вдома ми це не там, де ми можемо жити без ризику. But as risky as it is, Ukraine really is a home. Але незважаючи на ризик, Україна є нашим домом. This is a question that I'm not going to answer. І це питання, на яке я не можу дати відповідь. But it's one that I think Ukrainians must answer. Але це питання, на яке українці мають дати відповідь. What does it mean that Ukraine is our home? Що означає, що Україна – це мій дім? What changes a piece of land with a building on it into a home?
що робить ну, цю там частину землі і будинок на мій дім. And when we think about that question, think about the story of Holy Scripture. І коли ми думаємо над цим питанням, задумайтесь над історією Святого Письма. That you can read the Bible from the beginning to the end as the story of God making a home. І ви можете читати Біблію від початку до кінця як історію Бога, який створює дім. He's making his home with people. Він ну, створює дім з своїми людьми. And in the end, the home is where we will be forever. І в кінці дім – це там, де ми будемо вічно. Is it our home? Is it God's home? Це наш дім, це дім Бога. It's home. Це дім. And so home is where we are now. І так, дім – це там, де ми є зараз. If I had another hour, I would tell some of the stories about Odysseus. Якби в мене була ще б одна історія, я вам одна година, я б вам розказав історію про Одіссея. Home is the place that we're trying to get to. Для нього дім – це було місце, куди він намагався потрапити. When we think about the kingdom of God is here already. Коли ми думаємо про Царство Боже, то Царство Боже вже тут, зараз. But on the other hand, in a different sense, it's coming. It's not here yet. Але в іншому розумінні воно також і гляде, тобто воно ще буде, So, воно ще не тут. Our home is here, but it's not here yet. А тому наш дім тут, але він ще не тут. What obstacles do we have to fight, like Odysseus did, to get home? І які перешкоди нам потрібно подолати для того, щоб ну, дістатися цього дому? And when we get home, what will we still have to fight to make sure that there's justice and peace? І коли ми потрапляємо в свій дім, які ще нам потрібно пройти випробування, щоб боротися за справедливість і мир в цьому домі? There's a lot of the story in the Hebrew Bible about God making covenants with people. В Біблії є дуже багато історій про те, як Бог з людьми заключає заповіти. 150 years after the Puritans landed in Massachusetts, it became part of the United States. 150? Long time. Більше 150 років тому, коли пуритани заселили територію штатів, ця територія стала називатися Сполученими Штатами. And when they wrote their constitution, they said the society is a covenant. І коли вони написали свою конституцію, вони сказали, що суспільство – це заповіт. Where the whole community makes a covenant with the individual. Де все, це громадянське суспільство, воно підписує такий заповіт, укладає заповіт. And each citizen makes a covenant with the people. І кожен громадянин укладає певний заповіт з іншими. It's not a social contract. Це не соціальний контракт. Designed to protect the rights of every individual. Який спрямований на те, щоб захистити права кожного індивіда. And it's not a form of government imposed from above. І це не форма правління, де влада йде зверху. It's interesting that in the Bible covenants are given by God. І цікаво, що в Біблії заповіти вони даються Богом. But people would agree to them. Але людям треба прийняти їх і погодитись. God did not impose his law upon people. А Бог він не приміняє свій закон насильницьким способом. He invited the people into a covenant and asked them, will you come into this agreement? А він запрошує людей до заповіту, і він питає, чи ви згодні піти на цей заповіт? And the people said, yes, we will.
І люди кажуть, так, ми підемо. And then the law was given to tell people how to live within that agreement. І тільки тоді, і після цього, коли люди погоджуються, дається закон, який розказує, як жити в цьому заповіті. So it's not a contract between individuals, it's a promise before God. І це не контракт між індивідами, це обіцянка перед Богом. And God's law constantly points out to those on the margins, those who had been dominated by others. І Божий закон, він завжди протиставляється тим, хто над ким домінують. And so it's from that I really see a commitment to the things that can grow a healthy democracy. І саме через такі приклади я бачу, як може розвиватися здорова демократія. So we don't have to think that everything that other people say or other people claim is right. We don't have to do that. Нам не треба визнавати, що все, що люди говорять або заявляють, це правильно. Це не те. But we can begin by seeing them as a member of a community that's governed by a covenant. Але ми можемо почати з того, що ми можемо бачити людей як частину певної громадського суспільства, яке функціонує під одним заповітом. So why would Christians be involved in any political system? Чому християнам потрібно втручатися в політичні системи? In any system. Будь-яку. To protect the rights of Christians? Для того, щоб захищати права християн? To bring civil law into conformity with God's law? Для того, щоб узгоджувати цивільне право і цивільні закони та Божі закони. I'm not saying those are wrong things to do. Я не кажу, що це неправильні речі, які мають займатися. But I think the reason is this. Але я думаю, правильна мета це ось ця. We're involved in building civil society so that God can be glorified. Ми є частиною побудови громадського суспільства для того, щоб прославити Бога. Everything you do it for God's glory. Тому що все, що ви робите, робіть на славу Божу. Except politics. Але крім політики. No. Ні. We are called to embrace a politics that will glorify God, not protect ourselves or our own interests. Ні, тому що нам треба змінювати політику, щоб вона прославляла Бога, а не захищала наші інтереси. And I actually think this might be the most political verse in the Bible. І на мою думку, це найважливіший біблійний вірш про політику. That we do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but consider other people as more important than yourselves. Те, що ми не робимо нічого через жагу або потребу до влади, але робимо все заради інших. І почитаємо других вище. So one of the problems with secular democracy is that people vote for their self-interests. І одна з проблем секулярної демократії – це те, що люди голосують самі за себе. But as believers, we're called to sacrifice our own interests for the benefit of others. Але як віруючі, ми призвані жертвувати своїми інтересами заради інших. And so maybe helping people with disabilities ride the train will cost me money. Наприклад, можливо, допомога людям з обмеженими можливостями потрапити на поїзд, так, і їздити на поїзді, це виліться в копієчку. The way many democracies work is I vote against it because I don't want to spend the money. І тому більшість демократій працює так. Я не хочу тратити, я буду голосувати проти цього, того що я не хочу тратити на це свої гроші. But we're called to give up our interests for the good of others.
Але нам треба іноді забувати про свої інтереси заради інших людей. And even if it costs us something. Навіть якщо це коштує певні кошти. And so as we work to build a free society in Ukraine, і оскільки ми працюємо над тим, щоб створити вільне суспільство в Україні, I think God is calling us to pursue policies and practices Бог призиває нас працювати над політичними рішеннями, різними практиками, that bring the greatest amount, that show the greatest amount of love to the people that most need love. В якому проявляється найбільша оця любов до людей, які потребують цієї любові. I just want to finish by recommending once again the museum of the formation of Ukrainian nation. It's great. Я хочу закінчити на тому, що перш за все я хочу порекомендувати музей становлення нації. I learned a lot, but it reminded me a lot that I already knew. Я дуже багато чого дізнався, але також це мені нагадало про те, що я вже знав. I grew up reading and dreaming about Igor Sikorsky as a little boy. Як маленький хлопчик, я багато читав про Ігоря Сікорського. My dad worked with airplanes. So мій батько працював з літаками. And the amazing aircraft from Antonov that took to the skies that had the name Dream. І, наприклад, літак Антонов Мрія. And I learned about Leonid Kadanyuk, the independent Ukraine's first astronaut, as he flew through space, which has always been a dream that I had. І, наприклад, я також дізнався про Каденюка, який був першим українським космонавтом, який полетів в космос. І моя мрія теж була полетіти в космос. And I still dream about flying over this nation, which we can't do right now. І я досі мрію про це, fly over this nation. Yeah, to fly above it. Пролетіти навколо землі, але зараз це не, цього не роблять. This land that has seen so many battles that were caused by other people. І ця земля, в неї на цій землі було дуже багато битв. And so we cannot lose our dreams. We cannot let them die. І саме тому ми не повинні втрачати наші надії, і ми не маємо права дозволити їм померти. But Ukraine is and was and will be. Але Україна була, є і буде. And I learned about how like the trident was first used by Volodymyr the Great, even though it had been around even longer than that. І я навіть дізнався в цьому музеї, як вперше був використаний тризуб Володимиром Великим, але і до цього цей символ був відомий. And it draws our memory into the present. І це все, воно повертає нашу пам'ять в теперішнє. And it's still a symbol that inspires courage. І це досі, цей тризуб, це досі символ, який дає сміливість. And inspires pride and hope. І також гордість і надію. To those that live on the same land 1,000 years later. І навіть для тих, хто буде жити на цій землі тисячами роками пізніше. And not just those that live on this land, but those around the world who still have the power to dream. І не тільки для тих, хто буде жити на цій землі, але й для інших людей, у яких є сила мріяти. May God give you victory and give you his strength. Нехай Бог дасть вам перемогу та його силу. May he give you the power to honor those who have fallen. Нехай він дасть вам силу пам'ятати тих, хто загинули. To care for those who are hurting. Турбуватися за тих, хто потребує турботи. Including yourselves. І також за себе включно. And the power of hope for future generations. І також силу надії для майбутніх поколінь. Future generations that will rise up and thank God for the nation that you built and passed on to them. Для наступних поколінь, які піднімуться і подякують Богу за те, яку націю ви побудували для них. Слава Україні! Героям слава! Тепер можна задавати питання. В онлайні, якщо у вас є питання, просто піднімайте руку і включайте ваш мікрофон.
Так. Можливо, зараз ми спробуємо. Отак от. Угу. Ну, я можу зараз таке питання, про яке я думала зараз протягом лекції. Просто виходить, що от багато говорять про сильне суспільство, так? І якщо є сильна економіка. Так? Але тут в лекції я цій побачила, що це сильне суспільство і сильна економіка – це взагалі різні речі. І сильне суспільство – це є більше піклування, наприклад, про один одного. Да? Тобто, і створення на місцях якихось ініціатив, да? Тобто, або робота, або з місцевим, або з тому, в чому ти сильний. Чи це правильно? Тобто, і це пов'язано з демократією, яку ми сьогодні Do you understand? I think so. Okay. Yeah, well, first, like economics is not my sphere of competency. Ну, економіка не є моєю сферою компетенції. But I do hope I pointed out that economic freedom and justice is absolutely an important part of what we need to build. Але я переконаний, що економічна свобода та безпека – це важлива частина, над яку ми повинні будувати. And I think the spiritual and social principles that I mentioned need to be a part of the conversations about how the economy is built and how it grows. І я думаю, що ці принципи, духовні принципи, про які я говорив, вони повинні обговорюватися в рамках того, як економіка має будуватися. But without economic freedom and justice, you don't have freedom and justice. Але без економічної свободи і справедливості у вас немає свободи і справедливості. And so that's very important, and that's where it's important to particularly look to those who are weaker and need protection. І тому дуже важливо помічати тих, хто слабші і хто потребує захисту. But to recognize that we do need to build something that will grow and bear a fruit that will not just make money, but actually promote human flourishing. Але нам потрібно розуміти, що нам потрібно розвивати не тільки те, що приносить гроші, але й те, що заставляє людину розцвітати, розвиватися. Добре, Юля? А з якою мовою краще задавати? Українською чи англійською? Можна українською. Тільки тобі можеш трошки зупинятися, Олеся буде, якщо що, то перекладати Джиму, або він розуміє, але може до кінця. Так, добре. В першу чергу дуже дякую за лекцію. Мене звати Юля, і я зараз вивчаю теологію в University College Stockholm. Тому все, що ви тут казали, було дуже цінно почути. Особливо мені сподобалася візуалізація з синіми фігурками. Це прям прекрасна метафора і прекрасна візуалізація. Дуже дякую. Але моє питання трішки про інше. Я останній місяць ходжу, десь місяць тому я заходила в книгарню в Стокгольмі, і на поличці про Україну побачила книжки про українську історію. І всі вони були дуже свіжими книжками, тобто це книжки 2022-2023 року видавництва. І всі без винятку книжки були так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України. І мені здається, що це дуже небезпечна позиція для України, тому що сьогодні весь світ бачить Україну як військовий фронтир і все.
І мені дуже сподобалася ваша пропозиція, що Україна може запропонувати світу нову, скажімо так, духовну візію взагалі для Європи і для України. Мені це дуже сподобалося, але є питання, як? Тому що мені здається, що українці самі до кінця не усвідомлюють, за що ця війна. Тобто, якщо ця війна, ми підносимо ось так метафізично і говоримо про новий шлях духовності, дуже мало українців дивляться на цю війну як на таку війну. Тому моє питання, тобто, як українцям можна усвідомити ось цю таку візію, і як це передати далі, тому що те, що світ говорить про Україну сьогодні, це про військовий фронтир, тобто наше завдання показати їм іншу оптику. Great questions. Yeah, part of it is because the Ukrainian memory and story has been stolen. It's so easy to see Ukraine as a character in somebody else's story. І одна з те, що я хочу сказати, що оскільки історія України була вкрадена, дуже легко розглядати Україну з точки зору частини якоїсь іншої історії, да? Тобто герої іншої книги. And it is even for those who love and support Ukraine, it's easy to see them as, for example, as fighting Europe's war for them. But then that's not Ukraine's story anymore. І дуже часто навіть для тих, хто любить Україну, вони іноді дивляться на Україну як на тих, хто бореться за Європу, за Європу, але це не зовсім відображає всю картину. And because of the fact that our national as Ukraine, and excuse me that I say but I'm thinking of Ukraine, that our national memory has been stolen from us, it's hard for us to even believe that we have our own story. І саме тому, що наша історія і наша історична пам'ять була вкрадена від нас, нам важко повірити в цю частину історії, що вона дійсно відбувалася. And as in the example of how an evangelist presents the story of the gospel so that people can find their place in that story. І на прикладі євангеліста, який пояснює Євангеліє, щоб люди зрозуміли, де вони в цій історії, в історії Євангелія. There is a sense in which Ukraine needs, and I'm not trying to be blasphemous here, but Ukraine needs evangelists to invite people into the story of Ukraine in a similar sense. На мою думку, що в цьому сенсі Україні потрібні так звані євангелісти, які будуть запрошувати інших людей ознайомлюватися з історією України, з Україною. Which is why, and again, that model of self-organization and the power of small groups to bring worldview change, why it's so important to gather together with those conversations that help to give that story life and a presence. І тому важливо входити в таку комунікацію в малих групах, щоб просто давати поштовх цим темам розвиватися, так, і розповсюджуватися також в інших. But for Ukraine to truly believe in itself, Ukraine needs to know itself. І для того, щоб Україна повірила в себе, вона повинна знати себе. And so it's not merely a matter of defeating an enemy or surviving. It really is a matter of self-discovery. That's what's most important. І тому найважливіше є таке питання самовідкриття, розуміння. І це навіть іноді більше, ніж перемога в війні, і навіть більше, ніж перемога в війні. You know, and unless Ukraine really understands its own story,
even winning this war, you could save your life but lose your soul. Even though they understand? Without understanding the story. Без розуміння своєї історії, ну, і взагалі історії в повному розумінні своєї історії, ну, як наративу, Україна може виграти війну, але втратити свою душу, якщо вона не буде розуміти свою історію. Юрій, ти ще хочеш, може, щось уточнити? Ні, дякую, я зрозуміла. Треба знайомитися з собою, це як перший крок. Джим, що саме ви бачите в українській історії такого особливо важливого, не тільки для українців, а ще й для Європи? Wow, that's a big topic. It is interesting how part of what inspires me, I think, is the struggle of Ukraine to continually define itself against outside forces, both military and cultural. Що надихає мене в Україні, це оця постійна боротьба над самовизначенням себе, незважаючи на оці всі постійні, ну, зовнішні перешкоди. It seems to me to be a part of just the human story about how all of us are trying to find ourselves when the world is saying other things about us. І мені це нагадує такий, знаєте, індивідуальний шлях кожної людини, коли ми намагаємося знайти себе у цьому всьому світі, коли світ проти нас. I'm also very cautious because I realize how much of my knowledge of Ukrainian history has been filtered through a lens or prism that may not be faithful or accurate. І я теж дуже обережним з тим, що частина української історії в мене була пропущена через певне, ну, ставлення, яке може бути, ну, не моїм, або таким, знаєте, ну, там. But some of the chapters of Ukrainian history, what appeals to me is the sense of a people that is finding its worth. And that it's that like the Zaporozhian siege, for example, like I'm just so inspired how they said this is our land, and we're not gonna, you know, and we're gonna identify with it and protect it, and just the sense of they were part of something bigger, but they had to hold on to what they had, and I like that speaks to me. І деякі частини історії, вони заставляють мене думати над тим, як, ну, наприклад, шукати власну гідність, наприклад, історія з запорізькими козаками, коли вони вистояли, ну, коли вони заявили, що це наша земля, і ми будемо боротися, і кожен з них був частинкою чогось більш важливого. But I do love Ukrainian history, and I'm looking forward to the histories that have yet to be written that will truly reflect, you know, the heart of the Ukrainian nation and spirit. Я люблю українську історію, але все ж чекаю, що така історія ще буде ще раз написана, яка буде більш реально відображати дух український дух. Дякую. Можна же, ну, в Штатах, я відмітив, що якщо у вас навіть є щось локальне історичне, то це багато людей знають. Ну, і от мене питання, як це робити, як відновити, ну, жагу до знання гордості за історію України, тож навіть локально в цьому місці, щоб люди гордилися цим, як це відновити, тому що у нас зараз сьогодні немає. Oh, like the history of like local. Yeah, because like when he was in United States, he said like every place was like treasured as a part of the history. How we can renew that or teach how to value it. Yeah, how to teach it.
Yeah, I guess first is, and you know, by the way, I don't think that the answers come from the top down, but I do think there is a role that social leaders can play. Я думаю, що перше, що таке рішення має не йти зверху від влади, але має ініціюватися соціальними лідерами в соціальних групах. You know that leaders, particularly on the national level, can emphasize to people the importance of the fact that Ukraine is not just one thing, that it is a collective of communities and regions and languages. It's not just blood and soil. І таким чином лідери на більш високому рівні, там міжнародні лідери, вони тоді можуть звертатися до цих там груп і казати, що Україна це не просто країна, а це певні групи, це багато чого іншого. And that's where I think the covenant idea is, where it's not just individuals deciding to work together and everyone is trying to get the best deal for themselves. І саме в цьому полягає, мені здається, ідея оцих заповітів, коли це не просто для індивіда, але в більшості як that there's a sense where we all recognize the value that the other people are bringing, and that's part of why we come together. І це, перш за все, визнання цінності, яку привносять інші люди в це суспільство, і саме оця цінність нас об'єднує. I mean, I've never spent much time in Zakarpattia, for example. Наприклад, я не провів багато часу в Закарпатті. But because that was the only place we could come back to originally, I spent a lot of time there, and I've just come to love the history. It's so interesting. I knew nothing about it. І, наприклад, зараз ми багато відвідуємо Закарпаття, я починаю вивчати історію цього регіону, і вона така цікава і захоплююча. You know, I never heard of Augustin Voloshin before, and it's like, wow, he was a president for one day. Або як Августин Волошин, який був президентом всього один день. And that's all a part of our family history. Це все частина нашої такої сімейної історії. And so I think we want to empower efforts in all of the areas to discover what their true value is, what they bring to the whole family. І нам треба надавати владу цим різним частинам України або там регіонам і місцям розказувати про свою значимість іншим. Тобто ми маємо надавати... Because you don't want to have like an identity, like where one region is trying to say we're the true Ukrainians and the other ones aren't. There has to be even just an attitude that my story needs to be told, but your story needs to be a part of it. Тобто ми маємо створити таке, ніби, знаєте, таке підґрунтя, щоб різні регіони і частини, вони відчували себе вільними говорити про свої цінності. І не просто, що я кращий, ніж ти, або я більший українець, ніж ти, а в тому плані, що от я поділяю ці цінності, і ти поділяєш інші цінності. Це частина нашої культури. От в такому плані. Тут питання з чату від Олі. Чи, Джим, ти знайомий з працями Тімоті Снайдера по історії України? Який твій погляд і оцінка цих робіт, якщо вона є? Там. Oh, okay. What was the question again? Чи знайомий yeah, his work is great. How you what you think about his work? And how, like, it's not the value of his work, but yeah, I do appreciate. I think he's one of the
Personally, he's maybe one of the American historians that I just resonate with. I hear what he's saying and I go, he gets it. Для мене I've learned a lot from him. Тімоті Снайдер один з американських істориків, який дуже резонує з тим, що я думаю і як я вважаю. Yeah. It'd be great if he was here, then I would be sitting out there listening to him. Да, було б добре, якби він був тут, то я б тут сидів і слухав його. Мені дуже подобається Снайдер, тому що він є незаангажований і досить багато речей, які він каже про історію України, які мені не подобаються. Вони насправді є правдою, тому що ми не є там унікальні. Ми не є, він це каже, ми не є унікальними. Ви звичайна демократія, яка розвивається. Ви йдете по цьому шляху. Right, and I do think it's not like we will do history until we get it right, and then we can stop. And I think history is always developing, and so that's I think that's part of what history is. І я думаю, що правда, що історія – це те, що постійно розвивається, це те, що характеризує історію. And any history that is told with only one voice is going to be incomplete and in some way false. І історія, яка розказана від однієї особи, це не повна картина, і це просто викривлене сприйняття. I mean, that's why there's 4 Gospels to tell the story of Jesus, because one voice could not possibly tell the whole story. Тому в Біблії є 4 Євангелії, тому що одна людина не може викласти всю історію повністю. Тут ще у Віктора було питання щодо перекладу людство і людяність. Там виходить, що якщо, Віктор, ви хочете уточнити, можливо, склалося у вас інший тоді контекст, або задати ваше питання. Це онлайн. Ні, дякую. Я, в принципі, розібрався із цим. Yeah, if it's all right, I'll ask in English because it's a bit easier for me. Yeah. My name is Victor. I'm an angel investor and a PhD in economics. So, Jim, first of all, thank you for finding time for us today, and more importantly, for everything you're doing for Ukraine and Ukrainians. We're talking a lot about how Ukraine should look like in the future, right? Where we should strive, for whom there should be place in Ukraine. Do you think that also looking back at our history, right? You were mentioning Cossacks, for example, and our history of Maidans and people standing up for liberty and liberal values. Do you think we in Ukraine can actually remodel what a state actually is, so come up with new concepts of states, because we are in war right now, right? And because our community is changing so much, right? Many people are leaving, many coming back. The territories are in question, right? Do you think that we can actually become like a place where different new concepts of state can actually be, I want to say like tested, but tested in a good way, right? Not like so yeah, that is my question. Do you think because I'm asking also because I'm working on with a few of thinkers, philosophers in this, on coming up with a new concepts of state. Do you think Ukraine might become a place for this? Thank you. I do, and that's one of the. Oh, sorry.
Я дуже коротко перекладу, основуючись на нашій історії, чи може Джим сказати, що ми можемо, маємо силу принести в щось нове, в саме, поняття держави, державності, і створити якийсь вже новий концепт. Так, дуже. I really do. Я вважаю, що так. Which is one of the reasons why victory in this war is so important. Саме через це, я вважаю, що так, і саме через це перемога у війні, в цій війні дуже важлива. In a wartime situation, it does seem almost impossible to have the space and freedom to do that testing, the experiment. І під час війни, військового стану, дуже важко робити, ці, можливо, там експерименти, про які ви говорите щодо створення нової держави. But from what I have seen, and particularly being seeing, which I wrote about even at the time, that the way Ukrainian people in 2014 really did find creative ways to do democracy. I'd not seen that before. Але те, як українці під час 2014 року знайшли нові способи створення демократії, такого я ще ніде не бачив. It freaked everybody out because they were afraid of anarchy when so many people just came into the streets and started piling up snow and benches and everything. Всіх інших це дуже лякало, тому що вони боялися анархії, коли люди там почали будувати там перешкоди, загорожі і все інше. But I really saw it as kind of, democracy 2.0 or something. I saw it as a true, not only a force for democracy, but a creative form that democratic aspirations could take. Але я побачив, ніби демократію другого рівня, це не тільки там ніби таке форсування демократії, але де така демократична свобода мала місце. Which is, I think, one of the reasons that made such an immediate response from anti-democratic forces right away in terms of, the little green men and taking Crimea and everything. І саме тому була така відразу, скажімо, реакція від антидемократичних сил, ці зелені чоловічки в Криму і так далі. Тобто це відразу послужило реакцією. But I do believe that we have seen in real time and in flesh and blood the power of the Ukrainian nation to give rise to new forms. I think a lot about form and function, about the functions of a society. And so often we just try to repair old forms as opposed to looking at the functions and finding creative ways to fulfill them. And I see Ukraine as a place where that could really happen, which is, I think, why this war has the power that it does. І мені здається, що Україна має повну силу створити певні нові форми. Це не ті форми, які перероблюються зі старих і просто набувають певних нових значень, а це саме створення нових форм. І саме тому ця війна має дуже велике значення зараз. And so I guess that is part of what motivates, my presence and response to this opportunity. І саме через це все мотивує мою відповідь на цей конфлікт і на моє перебування тут. Is to do what I can to encourage these, conversations and interactions and the thinking that will keep that curiosity and that hope alive. І саме моя така, скажімо, ініціатива – це говорити про ці питання, щоб підтримувати оцю цікавість і щоб ці питання були живими і надалі. Віктор, ще щось прокоментуєте? Your comments or questions?
Yeah, just wanted to thank. So it's yeah, it's great to hear that. Great to hear that. Thank you. We're in this together. Ми всі разом. Ще питання, можливо? Ну, тоді будемо завершувати. Хочу дуже подякувати, Джим, за цю роботу, бо це дійсно певне таке і дослідження, і як перебування разом з нами, як ніби, знаєш, переживання, таке піклування про Україну як щось, частину тебе. Ось. Так воно виглядало, бо я бачила ще й процес підготовки саме вже презентації. Це було дуже, мені аж серце переживало за Джима, як він переживає за нас. Тому я просто на початку, можливо, не задала це питання, але хотіла також задати саме, можливо, кожному з нас, це зараз питання, що навіщо ви були тут, тобто в цій презентації, це почули, це просто не в плані, чому, а в плані саме для чого це ви можете зараз потім використати в вашому житті. І також подумати більше, хто нас тут зібрав, в плані того не хто, я, всіх запросила, ні, а в плані того, хто тут зібрав для того, щоб це все відбулося і ця робота була пророблена. Дякую, Джим, дякую Богу за те, що ми всі тут. До зустрічі. Дуже дякую. Всім па-па. I look forward to future conversations. Джим буде відкритий. Ще хтось. Лена під'єднується. Лена, в тебе є. Thank you so much, Jim. Hi, Jim. Thank you so much, and hello from Canada. Oh. Lisa was born in Canada. We are together working on all this. Yes, we are. Yep, and everyone has a role to play. So. Yes, so standing together. Thank you so much for your contribution, Jim. Thank you. До перемоги. До побачення. До зустрічі. Bye-bye. Є переписки, можна мені задавати питання.